uh, computer programming language is also a artificial type of language because it is decided. It is not created spontaneously. Some scientists have decided how to write the instructions, and that's why it is artificial type of language. Because as you know, the computer understand only 0 and 1. So suppose you have, if you want to express say 5, if you want to express say 5, then what you have to write? The binary form of 5. That is, to express 5, what you have to write? 1 0 1. If you want to express some name, Anand, to represent বাকিরা মাইকটা মিউট কর না। To represent A, what you have to do? You have to follow a chart named ASCII chart. ASCII. Full form is American Standard Code for Information Interchange. ASCII. ASCII chart. Under the ASCII chart, we have the symbols like alphabet set in capital letter, capital A to Z, in small letters, that is small a to Z, 0 to 9, special some special characters, that is punctuation marks, and many more. We have 256 ASCII characters, and every character have a value called ASCII value. If we represent the capital A, the ASCII, according to the chart, the ASCII value of A is 65. So in computer science, when you represent A, you have to convert this. A is not 0 1. This 65 again, it is not 0 1. So what you have to do, you have to consider the ASCII value of the character, that is 65 in case of A. Then you have to convert this 65 decimal values into the binary value, and you will get the binary equivalent of 65 is like 1 0 0 0 0 0 1 1 2 4 8 16 32 64. So this is the equivalent binary equivalent of 65. So that means everything is predefined here. That's why it is called artificial language. What type of computer programming language is it? It may be app, it may be web designing, it may be desktop designing, maybe DTP, whatever may be. When you are using that corresponding language, you are actually using an artificial language. Clear? Okay. Next is generation of programming language. At the very first, when first computer programming language, কিছু শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না হঠাৎ করে। শোনা যাচ্ছে না আমার কথা? হ্যালো হ্যালো, না স্যার বাকিরা শুনতে পাচ্ছি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। শোনা যাচ্ছে। স্যার কয়েকজন মাইকটা অন করে রেখে দিয়েছে। হ্যাঁ স্যার, মাইকটা একটু মিউট করলে ভালো আছে সবার। ওই বিদুপয় লাহা যা আছে ওর মাইকটা অন আছে অনেকক্ষণ। বাকিরা সবাই তোমাদের মাইক্রোফোনটাকে মিউট করে রাখো। এমনিতে অনেকেরই নেটওয়ার্কের প্রবলেম থাকে, তো নেটওয়ার্কের প্রবলেম হলে পরে এমনি সাউন্ডটা ঠিক মতো আসে না, প্লাস তারপরে আবার যদি মাইক্রোফোন অন থাকলে নয়েজ ঢুকে যাবে, সেক্ষেত্রে আরো শুনতে অসুবিধা হবে। সো প্লিজ মিউট এভরিওয়ান। ওকে, প্রত্যেকে তোমাদের মাইক্রোফোনটাকে মিউট করে রাখো। শুধুমাত্র কিছু বলতে হলে নিজেরা আনমিউট করে নিয়ে বলবে, আবার মিউট করে দেবে সঙ্গে সঙ্গে। ওকে, নেক্সট। So now we are discussing the generation of programming language. Obviously, first generation means the first form of language, programming language, when the first computer programming language is generated.
at the very beginning, as computer understand only 0 and 1, so the first generation language created, and basically it is written as a string of 0 and 1. As we just see that to represent 5, we have to write 101. To represent a 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, like that. These are some values. Apart from that, there will be some instruction also. Everything we have to write in the form of series of zeros and one, in combination of zeros and one, in case of first generation language. This language was fully depend on machine, that is computer architecture. That's why it is called machine language. And this as it is written 0 and 1, so this instruction and this type of data can be easily understood by the CPU directly. And as there is no translation is required, so this language was very fast. So it is in favorable to computer, but for us, for human beings, it was very difficult. You can understand, if we represent to just a, if we need to write a series of 1 and 0s, then what happen if we write, say, Anindita Ghosh Rai Chaudhuri, like that, or if we give some instruction. হ্যাঁ বলো। বলছি ফার্স্ট জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজটা আরেকবার বোঝাবেন, কারণ হঠাৎ ওয়াইফাইটা প্রবলেম হয়ে গেছিল, তাই লিভ করতে হয়েছে। আমি ফার্স্ট জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজই বলছি। ফার্স্ট জেনারেশন, দেখো স্লাইডে দেখতেই পাচ্ছ, আমরা ফার্স্ট জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজই ডিসকাস করছি। First generation language consists of zeros and ones, nothing else there. And as it is consists of zeros and ones only, then it is easily understandable by the computer, that means by the CPU. Computer means the heart of the computer is CPU, within which the two main parts, CU and ALU, that is control unit and arithmetic logical unit. You know all these things, and again it will be discussed in the computer fundamental class also. We are not discussing here. So the core part is in the CPU, so it will be computer understandable, means understandable by the CPU. So this is very much in favor of computer, very much in favor of CPU, but not that much favorable for us. But this is the first step where we are able to start the communication with the computer. As the name suggests, you may imagine that computer, that means which computes something. The first task at that very beginning, no one think about that so advancement of computer. At that time, it was prepared, it was generated only to compute crucial computation. But with its advancement, we get this type of computer today. This the intelligent robot. This is also a computer. Okay, a formation of computer, a form of computer. Whatever. So in the first generation language, we are able to start communication through machine with some instruction, that is these zeros and ones. Then it was fully hardware based. You know, zeros and ones means nothing. It is a low voltage and high voltage, comparatively low voltage and high voltage. In computer, within the computer, that type of high voltage 10 kV like that never used. That is 3 volt and 5 volt. So low voltage and high voltage is zeros and ones. This is by which we can send the signals. And in case of data storing, it is the presence of magnetic field and absence of magnetic field. Presence means 1, absence means 0. In this form, we communicate with the computer. So this is the first step. বলো।
স্যার বলছি কাইন্ডলি একটু মানে বাংলাতেও কমিউনিকেট করে দেবেন, কারণ আমরা তো এখনো ইংলিশের সাথে পুরোপুরি হ্যাবিচুয়েটেড নই। ওকে, বলেন। হ্যাঁ, আমি বাংলা ইংরেজি দুটোই বলছি। ওকে, নো প্রবলেম। মানে আমরা যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে ফার্স্ট জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজে কি হচ্ছে, শুধুমাত্র 0 আর 1 ইউজ হচ্ছে। কারণ কম্পিউটার 0 আর 1 বোঝে। 0 1 বলতে কি, ডাইরেক্টলি 0 1 ও বোঝে না। 0 1 ও অ্যাকচুয়ালি আমাদের রিপ্রেজেন্টেশন। 0 1 মানে কি, একটা হার্ডওয়্যারে, একটা কম্পিউটার মেশিনে লো ভোল্টেজ এবং হাই ভোল্টেজ। লো ভোল্টেজ মানে 0, হাই ভোল্টেজ মানে 1। 0 মিনস অ্যাবসেন্স অফ সিগন্যাল, 1 মিনস প্রেজেন্স অফ সিগন্যাল। ওকে, যখন তোমরা এটাকে রাইট করবে, তোমরা হার্ড ডিস্ক, ফ্লপি ডিস্ক এগুলো তোমরা অলরেডি দেখেছো। তো সেখানে এবং উইদিন দ্য র্যাম অলসো, সেখানে এই বিট প্যাটার্ন গুলো তৈরি হবে, 0101 এই কম্বিনেশন গুলো তৈরি হবে। এগুলো বিট বাইট, এগুলো তোমরা অলরেডি জানো, আমি আর ডিসকাস করছি না। এগুলো অলরেডি শুভেন্দু স্যার তোমরা আমাদের ডিসকাস করেছেন। হ্যাঁ স্যার, নেক্সট জানি। ক্লাস হ্যাঁ, অভিজিৎ স্যার না, যারা কম্পিউটার সায়েন্স বা কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন পড়ে এসছো তারা অলরেডি জানো, যারা পড়োনি তারা হয়তো জানো না। অসুবিধা নেই, এগুলো এগুলো তোমরা অভিজিৎ স্যারের ক্লাসে এবং শুভেন্দু স্যারের ক্লাসে শিখে যাবে। আমাদের সামান্য একটু দরকার বলে আমরা শুধু এখানে বলছি। তো এই 0 1 এর কম্বিনেশনে এই জিনিসগুলোকে তৈরি করা হয়। ওকে, এটা কম্পিউটারের আন্ডারস্ট্যান্ডেবল, কম্পিউটার ইজি বুঝতে পারে, কিন্তু বুঝতেই পারছো হিউম্যান বিইং এর পক্ষে এটা বোঝাটা কিন্তু টু টাফ। শুধু বোঝা নয়, most difficult thing is to debug the program. Debug means if you make any mistake, as it is consists of series of zeros and 1. If you miss 1 0 or 1, যদি কোনো একটা 0 বা 1 মিস করো, or if some 0 1 are interchange, লিখতে গেলে এটা হয়। হ্যাঁ, অনেক সময় দেখবে তোমরা ফোন নাম্বার লিখতে গেলে মাঝখানে দুটো ডিজিট চেঞ্জ হয়ে যায়, 3 4 এর জায়গায় 4 3 লিখে ফেলেছো, বা 4 3 এর জায়গায় 3 4 লিখে ফেলেছো, এরকম হয়। তো এই ধরনের ভুল 0 1 দেখবে, 1 0 0 0 1 এরকম কম্বিনেশন থাকলে তোমার চোখ ভাজিয়ে যাবে। তুমি কিন্তু সব খুব মানে কোথায় অ্যাকচুয়াল ভুলটা আছে, 10খানা 0 আছে সেখানে অ্যাকচুয়ালি 9টা আছে না 11টা আছে, এটা এটা আইডেন্টিফাই করা খুব কঠিন হয়ে যায়। ওরা নিশ্চয়ই যাবে, এভরিথিং ইজ পসিবল, নাথিং ইজ ইম্পসিবল ইন কম্পিউটার সায়েন্স, বাট দিস ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। So at that stage, it was limited within some scientists only. This was first generation language. As it was very difficult for them also, the second generation language has been formed, and this is called assembly language. In case of assembly language, instead of some instead of this series of zeros and ones, some mnemonics are used. What is mnemonic? Mnemonics are some meaningful English word, some abbreviation like add, sub. That means if we want to addition of two numbers, instead of 0 1 we can write add, English word add. Subtraction, sub. For jumping from one zone to another, jmp for jump, like that. So some abbreviated form that are called mnemonic. Some mnemonics are used. Okay, so as some mnemonics are used, as we got some English word, so it is much easier than first generation language for the programmer. But you know, computer does not understand anything apart from 0 and 1. So what is required? Some translator is required. যেমন বাইরে থেকে যখন কেউ আসেন তখন আমরা কি দোভাষী রাখি, যিনি এটাকে কনভার্ট করে দেন, সেই দোভাষীর কাজটা কে করছে? Compiler. No, this is not the compiler. Compiler is a translator, it is true, but in case of assembly language programming, this translator is basically assembler. Assembly language program ke
মেশিন লেভেলে ট্রান্সলেট করার জন্য, দ্যাট মিনস 0-1 এ কনভার্ট করার জন্য যে ট্রান্সলেটরটা দরকার হয়, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ অ্যাসেম্বলার। ওকে, কম্পাইলার ইন্টারপ্রিটার আমরা পরে আসছি। Assembler is a translator that converts or translates the assembly language programming, which consists of some mnemonics, into the machine level language that consists of 0 and 1 only. স্যার কি জিরোটা লোয়ার নাম্বার? 0 মানে হচ্ছে absence of signal. Okay, 1 means presence of signal. So in case of assembly language, হ্যাঁ বলো। স্যার আমার একটা প্রশ্ন আছে স্যার, ধরুন একটা সংখ্যা আর একটা ওয়ার্ড দুটোরই স্যার মানে 101, ধরুন দুটোরই মানে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজটা 101 হচ্ছে, তাহলে ওটা কি করে কম্পিউটার বুঝতে পারবে যে এটা সংখ্যা পড়ে না? দুটো ওরকম হবে না, কখনো দুটো ওরকম হবে না। একটু একটু এগুলো তোমরা ওই ডিজিটাল ক্লাস আরো ডিটেইলস বুঝে যাবে। যখন তুমি কোনো একটা, ধরো তুমি ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাড টু নাম্বারস, one is 55 and other is 65. Okay, so when you are adding 55 and 65, then the binary equivalent of 55 and binary equivalent of 65 will be added. Clear? But if you write a question, add 55 and 65, this is an say this is a sentence, then 55 is a 2-digit number, so each 5 or 65, 6 and 5, these are each digited, মানে each digit will be represent through some character. কি বলতে চাইলাম, তুমি যখন 55 বা 65 এই নাম্বার গুলোকে অ্যাড করতে চাইছো, তখন অ্যাজ এ হোল 55 বা 65 কনভার্টেড হবে কিসে? বাইনারি ইকুইভ্যালেন্টে। কিন্তু যদি তুমি 55 বা 65 একটা সেন্টেন্স লেখো, একটা অ্যাড্রেস লিখছো 36/1 এজেসি বোস রোড, তাহলে এই যে 36, 3 and 6, each digit will be treated as a character. Then 3 টা একটা character, 6 is a character. Both 3 and 6 you have to consider, that is it will be not you have to consider, it will be considered automatically by the compiler or interpreter, whatever. It will, as it is a 3, then the ASCII value of the 3 is 51. Then 51 will be converted into the binary form. So 55 in numeric and 55 in as a string, both are not same. That will be treated differently. So there is no scope of same binary value for two different things. বোঝা গেল? স্যার বলছিলাম যে ধরুন মানে এর একটা বাইনারি ভ্যালু আছে আর আলাদা একটা সংখ্যা আছে, ধরুন কিছু একটা সংখ্যা আছে, মানে এটা তো একটা সিম্বল বটে, ওটা সংখ্যা, দুটো স্যার বাইনারি ভ্যালু তো একই হতেও পারে। হ্যাঁ হতে পারে, যেমন আমি নিউমেরিক ভ্যালু রাখলাম 65, আবার আরেকটা জায়গায় এ স্টোর করলাম, বোথ আর 65 হতেই পারে। কিন্তু ওটা কি করে স্যার কম্পিউটার বুঝবে যে এটা সিম্বল বটে আর এটা সংখ্যা বটে, নাম্বার বটে? সেটা এটা আমরা যখন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা স্টার্ট করব তখন দেখতে পাবে যে এই যখন ভ্যালুস গুলো আমরা স্টোর করব, উইল ডিক্লেয়ার ডিফারেন্ট ভেরিয়েবলস ইজ জাস্ট লাইক এ পট। আমাদের রান্নাঘরে যেমন বিভিন্ন জিনিস, সল্ট, সুগার, টি, দ্যাট মিনস টি লিফ, মানে চায়ের পাতা, দুধ, এগুলো রাখার জন্য আলাদা আলাদা পট থাকে, আলাদা আলাদা জিনিস রাখে। ভেরিয়েবলস মানে হচ্ছে সেই পট যার মধ্যে এক একটা জিনিস রাখবে। যে জিনিসের যার মধ্যে এবার নিশ্চয়ই তোমরা খেয়াল করেছো যে কোনো একটা হার্ড ম্যাটেরিয়াল, কঠিন পদার্থ, সেটাকে স্টোর যে পাত্রে আমরা রাখতে পারি, সেই পাত্রে লিকুইড নাও রাখা যেতে পারে, তাই না? তো সলিড, লিকুইড, গ্যাস, এভরিথিং স্টোর করার জন্য যেমন ডিফারেন্ট টাইপ অফ
পট ইজ রিকোয়ার্ড, আলাদা আলাদা পাত্র যেহেতু দরকার হয়, তাহলে আমরাও এখানে ডেটার নেচার গুলো যেহেতু ডিফারেন্ট, তাহলে তার জন্য আলাদা আলাদা পট আমাদের দরকার, দ্যাট ইজ আলাদা আলাদা ডিফারেন্ট টাইপ অফ ভেরিয়েবলস ইজ রিকোয়ার্ড. হ্যাঁ We will স্যার। discuss all these things when actually we start the programming language. Okay, ওকে স্যার। সব অ্যান্সার পেয়ে যাবে। তো রাজার আমরা বরঞ্চ ব্যাক করি যেখানে সেকেন্ড জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা আমরা ডিসকাস করছিলাম, যে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ। অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা ফার্স্ট জেনারেশন, আমরা জাস্ট শুধু হিস্ট্রিটা ভাবো কি ছিল। একদম প্রথমে শুধু 0101 দিয়ে লেখা হচ্ছিল। এবার 0101 এত লেখাটা রিয়েলি টিডিয়াস এবং ভেরি ডিফিকাল্ট টু মেমোরাইজ অ্যান্ড ডিবাগ। আমরা কি নেক্সট কি করা হলো, কিছু ইংলিশ ওয়ার্ড ইন্ট্রোডিউস করে দেওয়া হলো যেগুলোকে বলা হচ্ছে নিমনিক। এবং যেহেতু ইংলিশ ওয়ার্ড ঢুকে গেল, এই ইংলিশ ওয়ার্ড যেহেতু কম্পিউটার আন্ডারস্ট্যান্ডেবল নয়, দ্যাটস মিনস তাহলে এবার কি করতে হবে, আমাকে কম্পিউটার আন্ডারস্ট্যান্ডেবল করে দিতে হবে। তাহলে তাহলে কি দরকার হলো, আর একটা ট্রান্সলেটর লাগলো। ট্রান্সলেটরের কাজ হচ্ছে ও অন্য কোনো কাজ করে না। কি কাজ করছে, আমরা যে ইনস্ট্রাকশনটা লিখছি, that instruction would be converted into the machine level language that is in the first generation form, which is consist of 01, which is understandable by the computer. এইটাই শুধু ওর কাজ। তাহলে এই কনভার্সনটা যেহেতু হলো, তাহলে একটা এক্সট্রা টাস্ক করতে গেলে স্বাভাবিকভাবে একটু স্লো হবে। দ্যাটস ওয়াই সেকেন্ড জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ বা অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ স্লোয়ার দ্যান দ্য মেশিন লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ। ফার্স্ট জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ, ফার্স্ট জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজে কোনো কনভার্সন লাগছে না, তার ওটা বেশি ফাস্ট। আর সেকেন্ড জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ রিলেটিভলি স্লোয়ার, কারণ এখানে একটা কনভার্সন দরকার। কিন্তু এতে যেটা হলো, আমাকে কিছু না কিছু স্যাক্রিফাইস তো করতেই হবে, আমাকে একটু টাইম স্যাক্রিফাইস করতে হলো এখানে। কিন্তু এগেনস্টে আমরা যেটা পেলাম, মেশিন লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজের তুলনায় মাচ পপুলার একটা ল্যাঙ্গুয়েজ পাওয়া গেল, দ্যাট ইজ সেকেন্ড জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ বা অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ। এই ল্যাঙ্গুয়েজটাও কিন্তু পুরোপুরি মেশিন ডিপেন্ডেন্ট, এবং অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামিং লিখতে গেলে গুড নলেজ অফ আর্কিটেকচার তোমার দরকার, তা না হলে লিখতে পারবে না। As this first generation and second generation both are fully dependent machine, these are called low level language. মানে লো লেভেল হার্ডওয়্যার লেভেল নলেজ ছাড়া তুমি এই প্রোগ্রামিং গুলো লিখতে পারবে না। দ্যাটস ওয়াই দিস আর কল্ড লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ। আশা করি এই দুটো বোঝা গেল। দিস সেকেন্ড জেনারেশন এই অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজের কিছু আইডিয়া তোমরা আর্কিটেকচারের ক্লাসে পাবে, তো দেখবে এটা যথেষ্ট টাফ। এরপরে নেক্সট যখন দেখা এটাকে তৈরি করা গেল, বলে যে আচ্ছা এটা একটু বেটার ফর্ম যখন তৈরি করা হলো, এটা হিউম্যান নেচার যে আমরা আরো বেটার কিছু তৈরি করব। তাহলে আরো বেটার তৈরি করতে গিয়ে নেক্সট যেটা তৈরি হলো থার্ড জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ। থার্ড জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজে নিমোনিক্স গুলোকেও সরিয়ে দেওয়া হলো। কি ইন্ট্রোডিউসড হলো সাম ইংলিশ সেন্টেন্স or some English instruction, not in the full form of English sentence, but understandable form of English language, not maintaining the proper grammar, but using that instruction one can easily read and understand what to do, and obviously some mathematical notation, plus minus, introduction of these symbols, plus minus, division. If you write C equals to A plus B, anyone can understand you are adding A and B and store it into C. If A and B are some ABC are variables, you need not to further explanation is not required, isn't it? সুতরাং থার্ড জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা কি করতে পারলাম, আমরা অনেকটা ইংলিশ লাইক সেন্টেন্স ইউজ করতে পারলাম, ইংলিশ লাইক ইনস্ট্রাকশন ইউজ করতে পারলাম, আর ম্যাথমেটিক্যাল সিম্বল গুলো ইউজ করতে পারলাম, যার ফলে আমাদের এটা কিন্তু অনেক বেশি পপুলার হয়ে গেল। এবং সেই পপুলারটা হলো বলেই আজকে এই থার্ড জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ অনওয়ার্ডস এই গ্রাজুয়েশন লেভেলে, বা এখন তো আরো ক্লাস আরো ছোটবেলা থেকে 5-6 দে মে কোড, দ্যাট মিনস তারা কিন্তু প্রোগ্রামিংটা লিখতে পারে। যদি এই থার্ড জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ ইভলভ না হতো, তাহলে গ্রাজুয়েশন কেন ওই
এটা টোটাল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটাই লিমিটেড থাকতো কিছু সায়েন্টিস্টের মধ্যে, তার বেশি করা সম্ভব হতো। অথবা মাস্টার ডিগ্রি লেভেলে কারণ অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ তাও মোটামুটি করার মতো, সুতরাং সেখানে মাস্টার ডিগ্রি লেভেলে গিয়ে হয়তো করা যেত, বা যদিও করতে পারতো খুব লিমিটেড লোক, এই সব আমজনতার প্রোগ্রামিং লিখতে পারতাম। এখন তো প্রোগ্রামিং অনেক ইজি হয়ে গেছে। তো দিস ইজ থার্ড জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ। As third generation language use some English words, some special symbols. So again, some translator is required. There are two type of translator in case of third generation language. These are compiler and interpreter. You already know about the name. Compiler and interpreter. দুটোরই কাজ হাই লেভেল this third generation language কে মেশিন লেভেলে কনভার্ট করা। As this third generation language does not depend directly on the machine architecture, this is called high level language. First generation language এবং second generation language কি ছিল? Fully machine dependent. সেই জন্য এদেরকে বলা হতো low level language. Third generation onwards, যেহেতু এগুলো ডাইরেক্টলি কম্পিউটার আর্কিটেকচারের উপর ডিপেন্ড করছে না, আর্কিটেকচার যাই হোক আমার প্রোগ্রামটা সেখানে এক্সিকিউট করবে, আমি যে কোডটা লিখবো সেটা মেশিন আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারবে। হ্যাঁ, অবভিয়াসলি ভায়া সাম কম্পাইলার আর ইন্টারপ্রিটার, obviously some via computer or interpreter. তো কিন্তু সেটা বুঝতে পারবে। That's why it is called high level language, and this high level language need to be converted to machine level language to become machine understandable through some, there are two type of translator, one is compiler and another is interpreter. As you know, compiler compiles the total program as a whole into the machine level, whereas interpreter converts line by line. You know the difference. So this is the basic difference of compiler and interpreter, but the basic task is same. Both is used to translate or convert high level language into machine level language. Some example of high level language is basic. These are the third generation language. Okay, the C is under this third generation language, and obviously we'll discuss in depth in detail. Next come fourth generation language. In fourth generation, in third generation language is known as procedural language, because in this programming style we concentrate on the algorithm, that means how to solve a problem. We need to concentrate on that session. That's why it is called procedural language. We need not to concentrate on machine architecture. We just concentrate on hold on please. Sorry, once again we are starting. Okay, am I audible? Yes, sir. Okay. বলো। স্যার বলছি আপনি একটু বাংলায় বলবেন, বুঝতে একটু অসুবিধা হচ্ছে স্যার। হ্যাঁ, আমি মোটামুটি মিক্স আপ করার চেষ্টা করছি। আমি কিন্তু মানে খুব ডিটেলস বলছি, মানে একই কথাই কিন্তু বারবার বলছি, একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখবে। ওকে, বল এই থার্ড জেনারেশন পর্যন্ত কোথাও কোনো বুঝতে অসুবিধা হলে বলো। না না স্যার, আমি একদম খুব সংক্ষেপে বলি, দেখো
ফার্স্ট জেনারেশনে কি ছিল 1-0 কম্বিনেশন, আর যেহেতু কম্পিউটার ডাইরেক্টলি বোঝে সেই জন্য আমাদের এক্সট্রা কোনো ট্রান্সলেটর লাগেনি, কোনো ট্রান্সলেটর যেহেতু লাগেনি প্রোগ্রামটা অনেক ফাস্ট এক্সিকিউটেড হবে। কিন্তু আমাদের পক্ষে হিউম্যান বিং এর পক্ষে এটার উপর এটা বুঝতে কাজ করতে অসুবিধা। এটা হলো ফার্স্ট জেনারেশন। সেকেন্ড জেনারেশনে কি আসলো, কিছুটা রিমুভ করা হলো 1-0, তার পরিবর্তে কি কি ইউজ করা হলো, কিছু ওয়ার্ড অ্যাড সাব এরকম, এগুলোকে কি বলা হচ্ছে নিমোনিক্স। এই নিমোনিক্স গুলো ইউজ করার ফলে কি হলো, আগের থেকে খানিকটা বুঝতে সুবিধা হলো। অবশ্যই অ্যাড সাব জেএমপি এইগুলো মনে রাখা অনেক বেশি সহজ, তো সেগুলো আমরা ইন্ট্রোডিউস করতে পারলাম, এবং সেগুলো ইন্ট্রোডিউস করতে পারার ফলে কি হচ্ছে, আমরা আগের থেকে প্রোগ্রামিংটা আমাদের কাছে সহজ হলো। কিন্তু তার জন্য আবার কি দরকার, যেহেতু ইংলিশ ওয়ার্ড ঢুকে গেছে তার জন্য একটা ট্রান্সলেটর লাগলো, সেটার নাম কি অ্যাসেম্বলার। ওকে, এবার এরপরে নেক্সট থার্ড স্টেপে কি আসলো, হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ। কেন হাই লেভেল বলছি, কারণ থার্ড জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজের সঙ্গে ডাইরেক্টলি মেশিন আর্কিটেকচারের সম্পর্ক নেই। আমরা সি প্রোগ্রামিং একটা, আমরা বললাম সি প্রোগ্রামিং একটা হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ, তাহলে সি প্রোগ্রামিং আমরা যেমন একটা উইন্ডোজ মেশিনে চালাতে পারি, একটা 16 বিট আর্কিটেকচারের মেশিনে চালাতে পারি, ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেমে চালাতে পারি, আবার আর্কিটেকচার 16 বিট আর্কিটেকচারে চালাতে পারি, 32 বিট আর্কিটেকচারে চালাতে পারি, 64 বিট আর্কিটেকচারে চালাতে পারি, আবার মেন ফ্রেমেও চালাতে পারি। বিভিন্ন রকম কম্পিউটার আর্কিটেকচারের মধ্যেই আমরা এগুলো চালাতে পারি। সেই জন্য এটাকে কি বলা হচ্ছে, দু একদিন তোমাদের একটু প্রথম আস্তে আস্তে হ্যাবিচুয়েটেড হয়ে যাবে, তখন আর প্রবলেম হবে না। ওকে ওকে, তাহলে থার্ড জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজে কি আসলো, আরো শুধু ইংলিশ ওয়ার্ডের পরিবর্তে আরো ইংলিশ সেন্টেন্সের মতো ইনস্ট্রাকশন আসলো, এবং তার মধ্যে ম্যাথমেটিক্যাল নোটেশন গুলো ঢুকে গেল। এর ফলে যেটা কি হলো, আমাদের পক্ষে অনেক ইজি হয়ে গেল। তোমরা স্যার দেখবে আর্কিটেকচারের বাংলা কোনো মিনিং আছে, একটু বলবেন তো, বুঝতে পারছি না এটা। আর্কিটেকচারের বাংলাটা বলা খুব মুশকিল, এর বাংলা আমি জানি না, কিছু আছে নিশ্চয়ই। স্যার বিশেষ ওয়ান টাইপ অফ ব্লুপ্রিন্ট এটা বলা যায়। মানে আর্কিটেকচার মিন্স দ্য স্যার ইন্টারনাল, গঠন শৈলী হতে পারে বাংলা। হ্যাঁ মানে কি বলবো, মানে যা যে স্যার জিনিস আর্কিটেকচার মানে কাঠামো হবে? কাঠামো স্থাপত্য এগুলো বলতে পারো, সবই বলতে পারো। এগুলো সবই বলতে পারো, মানে বেসিক্যালি যেটা নিয়ে তৈরি হচ্ছে। যেমন ধরো একটা বিল্ডিং এর আর্কিটেকচারে কি হচ্ছে, সিমেন্টের বিম গুলো, তারপরে হচ্ছে ইটের দেওয়াল গুলো, এগুলো হচ্ছে আর্কিটেকচার। মানে স্যার মেটেরিয়ালসটা যেটা লাগছে আর কি, হ্যাঁ, যা যা দিয়ে তৈরি হচ্ছে। স্যার যেমনি আর্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ার হয়, হ্যাঁ, আর কি ইঞ্জিনিয়ারিং এ আর্কিটেকচার হয়, আর্কিটেক্ট বলি আমরা যাদের, বি আর্ক। ওকে স্যার। তো আর্কিটেক্ট মানে এখানে সেই আর্কিটেকচার, ইঞ্জিনিয়ারিং আর্কিটেকচার কথা বলছি না, সিভিল যারা পড়ছে তারাও তো একটা বিল্ডিং কিরকম হবে, একটা রোড কিরকম হবে, একটা ব্রিজ কিরকম হবে, তার ডিজাইনটা করছে, তাই না? এই যে জিনিসটা কি নিয়ে তৈরি হচ্ছে সেটাই হচ্ছে আর্কিটেকচার। মানে তুমি কম্পিউটারের রেসপেক্টে ভাবো, এই যে কম্পিউটার একটা, আমরা তো বেসিক্যালি যে বক্সটা, সিপিইউ এর যে বক্স, এটাই তো আমাদের মেন জিনিস। তো এর মধ্যে যা যা যন্ত্রপাতি আছে সেটাই হচ্ছে আর্কিটেকচার। ওকে, তোমরা ডিজিটাল ক্লাসে, এই যে ডিজিটাল, এই সেমিস্টার ডিজিটাল পড়বে, এরপরে আর্কিটেকচার একটা পেপার থাকবে সেকেন্ড সেমিস্টারে, তখন আরো ডিটেলসে বুঝে যাবে যে কি কি প্রতিটা কম্পোনেন্ট, কি কম্পোনেন্ট গুলো আছে, সেই কম্পোনেন্ট গুলো ভালো বুঝে যাবে। আর্কিটেকচার মানে হচ্ছে এইটা, ভেতরে কি কি আছে, কম্পিউটারের ভেতরে হার্ডওয়্যার জিনিসপত্র কি কি আছে। আমরা এখানে যেটা ডিসকাস করছি দ্যাট ইজ সফটওয়্যার। তোমরা সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার এগুলো বোঝো তো? এরকম যদি কেউ থাকো যে সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার বোঝো না, তাহলে একটু বলো। বুঝি। ওকে, না আমি জানি তোমরা বোঝো। যদি কেউ সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার এই টার্ম গুলো যদি জানা না থাকে কারো, বলতে পারো। আর একটা জিনিস বলছি, এখন তোমরা বিভিন্ন হেটেরোজিনিয়াস জোন থেকে বিভিন্ন জোন এসেছো, কেউ কিছু জানো কেউ কিছু জানো না, হতেই পারে।
লজ্জা পাওয়ার কোনো ব্যাপার নেই, এখানে তুমি শিখতে এসছো, এখানে তুমি তোমার এক্সপার্টাইজ শো করতে আসোনি। এক্সপার্টাইজ শো করবে থার্ড ইয়ারে গিয়ে যখন তুমি ইন্টারভিউ ফেস করবে, সেখানে তুমি তোমার এক্সপার্টাইজেশন শো করবে। এখানে ক্লাসে কোশ্চেন যত সিলি কোশ্চেন হোক, যত বোকা বোকা কোশ্চেন হোক, নো প্রবলেম, ওয়ার্কস, কারণ এখানে শিখবে। যত মানে ডিটেলসে ডেপথে শিখবে, তত তোমার ভেতরে যা কিছু কনফিউশন আছে সেগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। মেবি তোমরা যারা অলরেডি 11-12 পড়ে এসছো, দেখবে তোমরা 11-12 যে লেভেলে যেভাবে শিখেছো, এখন কিন্তু অনেক ডিফার করে যাবে, অনেক কিছু চেঞ্জেস তোমরা দেখতে পাবে, এটা খুব স্বাভাবিক। তো সুতরাং কোনো মিস কনসেপ্ট তোমাদের থাকতেই পারে। কোথাও যদি গিয়ে কিছু মনে হয় যে ঠিক ম্যাচ করছে না, অবভিয়াসলি আস্ক করো, বা যেখানে বুঝতে অসুবিধা হবে অবশ্যই বলবে। লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই, বন্ধু বান্ধবরা কে কি ভাবছে কি বলছে কিছু আসা যায় না, নিজেরটাকে নিজে বুঝে নিতে হবে। ক্লিয়ার? ওকে স্যার সফটওয়্যার হার্ডওয়্যারটা জানি, তাও একবার এক্সপ্লেন করে দিন তো, তাহলে মানে একটু হার্ডওয়্যার মানে হচ্ছে যেটা তুমি টাচ করতে পারো, দ্যাট ইজ কম্পোনেন্টস অফ এ কম্পিউটার। তুমি দোকানে কম্পিউটার কিনতে গেলে তোমাকে যে জিনিসগুলো দেবে, টোটাল সেটটা হচ্ছে হার্ডওয়্যার সেট। প্রত্যেকটা ছোট 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 বড় সমস্ত কিছুই আন্ডার দ্য পার্ট অফ হার্ডওয়্যার। আর সফটওয়্যার দ্যাট ইউ ক্যান্ট টাচ। কম্পিউটারের ওই টোটাল জিনিসটা নিয়ে আসলে তুমি কিন্তু তার কম্পিউটারটা চালাতে পারবে না। ফর এক্সাম্পল, ধরো বাড়িতে একটা নতুন বাড়িতে ওয়্যারিং করা হচ্ছে, বাড়ির ওয়্যারিং বোঝো, এখন বাটন ফাটন দিয়ে তার টানানো হলো, সুন্দর সুন্দর আলো টালো জ্বালানো হলো, সব জ্বালানো না মানে সেটিং করা হলো। এই টোটাল পোর্শনটা, এই বাল্ব গুলো, এই ওয়্যার, তার এগেইনস্টে যে বাকেট গুলো লাগানো হচ্ছে, এভরিথিং, ফ্যান টিউব এভরিথিং, এগুলো হচ্ছে আন্ডার দা কি হচ্ছে, এটাকে কি বলা হচ্ছে হার্ডওয়্যার পার্ট। কিন্তু যতক্ষণ ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্ট থেকে সে WBSC-DCL হোক কি তোমাদের ক্যালকাটাতে CSC হোক, যতক্ষণ না তোমার বাড়িতে ইলেকট্রিক কানেকশনটা দিচ্ছে, ততক্ষণ কি আলো জ্বলবে, ফ্যান ঘুরবে? ঘুরবে না। এই ইলেকট্রিকটা তুমি দেখতে পাবে না, কিন্তু এটা থাকলে তবেই তুমি আলো জ্বালাতে পারবে, ফ্যান চালাতে পারবে। আবার উল্টোটাও ভাবো, শুধু ইলেকট্রিক কানেকশন দিয়ে গেছে, তোমার বাড়িতে কোথাও কোনো তার কিছু নেই, তাহলেও কি জ্বলবে? জ্বলবে না। দ্যাট মিনস বোথ কম্বিনেশন অফ দিস কম্পোনেন্ট, দিস হার্ডওয়্যার মেটেরিয়ালস অ্যান্ড দ্য ইলেকট্রিসিটি, এই টোটালটা মিলে তুমি যেমন ঘরে আলো জ্বালাতে পারছো, একইভাবে কম্পিউটার সিস্টেমের মধ্যেও সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার। সফটওয়্যারটা কি? ইনস্ট্রাকশন পাওয়া। এই যে আমরা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ লিখবো, একটা প্রোগ্রাম ডেভেলপ করবো, দিস আর দ্য পার্ট অফ সফটওয়্যার। তুমি এটাকে হাতে ধরতে পারবে না, তুমি দেখতে পারবে স্ক্রিনে দেখছি, সেটা ঠিক আছে। স্ক্রিনে কোনো লেখাটা আসছে কিভাবে, শুধু হার্ডওয়্যারের জন্য নয়, হার্ডওয়্যার অ্যালং উইথ সফটওয়্যার। আলোটা জ্বললো, এটার জন্য বাল্বটাও যেমন দরকার, তার পেছনে ইলেকট্রিসিটিটাও দরকার। That's why monitor is required as well as some instruction is required that illuminates your world. Okay, তো এই হচ্ছে বেসিক্যালি হার্ডওয়্যার এন্ড সফটওয়্যার। মানে যে কম্পিউটারের ভিতরে যে পোর্শন গুলো আমরা টাচ করতে পারি সেগুলোকে আমরা বলবো হার্ডওয়্যার, আর বাকি পোর্শনটা হচ্ছে সফটওয়্যার, লাইক ইলেকট্রিসিটি, যেটা ছাড়া চলবে না। তোমাকে কম্পিউটার কিনতে গেলে, কম্পিউটার কেন, ল্যাপটপ কেন, তুমি মেশিনটা কেনার পর তোমাকে কি করতে হবে? OS ইনস্টল করতে হবে। OS মিন্স অপারেটিং সিস্টেম। ফার্স্ট অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করতে হবে। এই যে অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করছো, সেই অপারেটিং সিস্টেমটা হচ্ছে তোমার ফার্স্ট সফটওয়্যার ইন ইওর মেশিন, যার উপর দাঁড়িয়ে আদার্স অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার তৈরি করতে হবে। সে তুমি সিনেমা দেখো, গেম খেলো, ক্যালকুলেশন করো, প্রোগ্রাম লিখতে চাও, হোয়াট এভার মেবি, আর যা যা দরকার অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার। এই অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার পার্টটা দরকার হবে, কার উপর বেস করে কাজ করবে? অপারেটিং সিস্টেমের উপর বেস করে কাজ করবে। কিন্তু এই অপারেটিং সিস্টেম, এই যে আমরা বিভিন্ন ট্রান্সলেটরের কথা বলছি, কম্পাইলার, ইন্টারপ্রেটার, এইগুলোকে বলা হয় সিস্টেম সফটওয়্যার, যেগুলো তোমার কোনো একটা কাজকে হেল্প করতে সাহায্য করবে। আর কিছু সফটওয়্যার আছে যেগুলো তুমি ডাইরেক্টলি ইউজ হচ্ছে, যেমন তুমি একটা ছবি দেখবে, একটা সিনেমা চালাবে, একটা গান শুনবে,
এই যেগুলো এগুলোকে কি বলা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার। ক্লিয়ার? তুমি তোমার মোবাইলে যে অ্যাপ গুলো ইউজ করছো, একটা অ্যাপ ডাউনলোড করছো একটা স্পেসিফিক কাজের জন্য, দিস আর অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার। কিন্তু তোমাকে তোমার মোবাইল হার্ডওয়্যার মোবাইলটার সাথে কি করেছে, ওর সাথে একটা ওএস লোড করে দিয়েছে অ্যান্ড্রয়েড, সেটা হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম, তার উপর বেস করে এই কাজগুলো হচ্ছে। তাহলে এই পোর্শনটা অপারেটিং সিস্টেম, সিস্টেম সফটওয়্যার, অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার, দিস আর দ্য পার্ট অফ অল দ্য পার্ট অফ সফটওয়্যার। ক্লিয়ার? ওকে, তাহলে আমরা ফার্স্ট জেনারেশন, সেকেন্ড জেনারেশন, থার্ড জেনারেশন পর্যন্ত ভালোভাবে বুঝলাম। নেক্সট হচ্ছে এবার আমরা যাচ্ছি কোথায়, ফোর্থ জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ। ফোর্থ জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজে কি হচ্ছে, থার্ড জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজে সরি থার্ড জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা কনসেন্ট্রেট করি হাউ টু সলভ এ প্রবলেম, বাট ইন কেস অফ ফোর্থ জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ উই কনসেন্ট্রেট অন হোয়াট টু ডু। থার্ড জেনারেশনে আমরা কিভাবে করব এটার উপর গুরুত্ব দিই, ফোর্থ জেনারেশনে গুরুত্ব দিই হোয়াট টু ডু, কি করতে হবে। ওকে, ফোর্থ জেনারেশনটা এই জন্য আর প্রসিডিউরাল নয়, নন প্রসিডিউরাল ল্যাঙ্গুয়েজ। এখানে several tools are already there, like some report generator, query management, some tools are there. তোমাকে একদম স্ক্র্যাচ থেকে লিখতে হবে না, you need not to write from scratch, একদম শুরু থেকে লিখতে হবে না। কিছু টুলস দেওয়া আছে, যে টুলস এর মধ্যে তুমি অল্প কিছু কাজ করবে অটোমেটিক্যালি পুরো কাজটা হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে ফোর্থ জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ। ফোর্থ জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে আছে SQL, Focus, Nomad, Intellect, these are the examples of 4GL. স্যার, হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি যে HTML কি ফোর্থ জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ? মোটামুটি SQL কে ফোর্থ জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজই বলা হয়, ঠিক আছে? আচ্ছা, কারণ SQL হচ্ছে কোয়ারি ল্যাঙ্গুয়েজ। থার্ড জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজের পর থেকে জেনারেশনের ক্লাসিফিকেশন করাটা খুব টাফ, কিন্তু মোটামুটি এটাকে ফোর্থ জেনারেশনে রাখা হয়। হ্যাঁ বলো, আরেকটা কি বললে? আচ্ছা, HTML টা HTML তো মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ, ওখানে তো টুলস নেই, ওটাকে তুমি থার্ড জেনারেশনই ভাবতে পারো। আচ্ছা, ওকে, নেক্সট আরেকবার বলো। হ্যালো, ওকে, ফোর্থ জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ তার মানে কি, আমার কিছু কিছু টুলস অলরেডি রেডি করা আছে, আমাকে সমস্ত কিছু করতে হবে না, সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে আমরা কি করতে হবে সেটা। নেক্সট এরপরে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে ফিফথ জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ। ফিফথ জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ আর কনস্ট্রেন্ট বেসড, that is what to do and what not to do. Based on this constraint we are designing the language. Basically artificial developing of some artificial language is under this category. This process natural language processing, এর আগে পর্যন্ত ফোর্থ জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ পর্যন্ত আমরা কি করেছি, শুধুমাত্র ইংলিশ লাইক ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করেছি। কিন্তু ফিফথ জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ যখনই ঢুকে গেল তখন সেখানে কি হচ্ছে, ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিংটা এসে গেল। আমরা রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলবো, বাংলা হতে পারে, হিন্দি হতে পারে, চাইনিজ হতে পারে, রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলবো। সেই রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজটা কনভার্টেড হয়ে তার অনুযায়ী ইনস্ট্রাকশন তৈরি হয়ে কাজটা হবে। স্যার হ্যাঁ বলো। বলছি তাহলে জাভা, পাইথন এগুলো কোন জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ? জাভা থার্ড জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ। আর পাইথন? একটু আগে আমি বললাম এই জায়গাটা ক্লাসিফাই করাটা খুব কঠিন। পাইথনের মধ্যে হিউজ টুলস আছে। হ্যাঁ, তো সেই জন্য পাইথনটাকে তুমি ফোর্থ জেনারেশনের ল্যাঙ্গুয়েজ রাখতে পারো। আচ্ছা, এখন আর এই জেনারেশন নিয়ে এত বেশি ভাবা হয় না, এগুলোকে আচ্ছা। ক্লাসিফাই করা খুব জাভাটা আমাদের, হ্যালো বলো। বলছি জাভাটা আমাদের 11 এ 5th জেনারেশনে ছিল, মানে 5th জেনারেশনে পড়েছিল। ফিফথ জেনারেশন না বলাই ভালো। তোমরা ছোট দেখো এগুলো হয়, যত তুমি ছোটবেলায় অনেক কিছুই, ছোটবেলায় ফিজিক্স তুমি যত ছোটবেলায় দেখবে, যত যেরকম একরকম ফরমেশন পাবে, যত হায়ার স্টাডিজে যাবে দেখবে সব চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। তো সায়েন্স টেকনোলজি ছোটদের বোঝানোর জন্য ওরকম অনেক কিছু থাকে, কিন্তু এগুলোকে ফিফথ জেনারেশনে না আনাই ভালো।
Java language almost similar to C programming language, except C programming C programming language is purely procedural language. Huh. After that, when object-oriented concept has come, then then C language is converted to an advanced version, that is C++. C language থেকে next C++ তৈরি হলো। C++ language basically a C language with object-oriented feature. তুমি দেখো জেনারেশন অফ ল্যাঙ্গুয়েজে অবজেক্ট-ওরিয়েন্টেড কনসেপ্টের উপর কিন্তু আলাদা কিছু বলা হয়। তো জাভা হচ্ছে অলমোস্ট ফুললি অবজেক্ট-ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। তাহলে জাভা একটা অবজেক্ট-ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, তার মানে এর মধ্যে কি আছে, এটা বেসিক্যালি কোথায় কোন জেনারেশনে পড়ছে অ্যাকর্ডিং টু ডেফিনেশন, এটা তাহলে কোথায় আসছে? থার্ড জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ। ফিফথ, আমরা থার্ড জেনারেশনে কি আছে? প্রসিডিওর। তোমরা যদি জাভা প্রোগ্রামিং করে থাকো স্কুল লেভেলে, নিশ্চয়ই দেখেছো এখানে টোটালটা প্রসিডিওর বেস। একদম সি প্রোগ্রামিং যেভাবে লেখা হয় জাভা প্রোগ্রামিং, তোমরা এখানে সি প্রোগ্রামিং ও শিখবে, জাভা প্রোগ্রামিং ও শিখবে, দেখবে অলমোস্ট সেম স্টাইল। সেই জন্য জাভাকে কখনোই 5GL এ নিয়ে আসা উচিত। জাভা অ্যাডভান্স, এখন জাভাতে অনেক কিছু কাজ হচ্ছে, জাভাকে 5GL করে দেওয়া হচ্ছে, সেটা এটা 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 কখনোই করা উচিত না। এর বেসিক হচ্ছে কোর জাভা, একদম পিওরলি থার্ড জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ, ঠিক আছে? আর ফাংশনালিটি তো ফাংশন সিতেও আছে, পাইথনেও আছে, ইয়েতেও আছে। পাইথনকে তাও আমরা 4GL এ রাখতে পারি এই কারণে, আমরা বলেছি কি পাইথনের ফোর্থ জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে টুল বেসড, অনেক কিছু তৈরি করে দেওয়া আছে। তোমরা যখন পাইথন শিখবে দেখবে এখন পাইথন এত বেশি পপুলার হয়েছে, তার মেন কারণ হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেশিন লার্নিং থেকে আরম্ভ করে এভরি এরিয়াতে পাইথনের টুলস দেওয়া আছে। হ্যাঁ স্যার, জাভার থেকে পাইথন অনেকটা ইজি, অনেক বেশি ইজি টু রাইট হয়ে গেছে হ্যাঁ পাইথন প্রোগ্রামিং লেখা। হ্যাঁ, তার অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ দুটো আছে। সি এবং জাভা দুটোতেই কোর প্রোগ্রামিং যত বেশি থাকবে তত তোমার হাতে কন্ট্রোল বেশি থাকবে, প্রোগ্রামিং কন্ট্রোল তোমার হাতে বেশি থাকবে, তুমি নিজের মতো করে করতে পারবে। সব থেকে হার্ড স্যার HTML CSS। না, ওগুলো একদমই সহজ, ওগুলো সবচেয়ে বেশি সহজ, ওর মধ্যে কিচ্ছু নেই। HTML CSS শুধু মানে একদম বাচ্চাদের জিনিস, মানে শুধু তোমাকে মনে রাখতে হবে এটা এরকম লিখবে তাহলে এটা এরকম দেখা যাবে, এটা এরকম লিখবে এটা দেখা যাবে, কিচ্ছু নেই HTML CSS। তার তুলনায় এগুলো অনেক বেশি কঠিন, প্রোগ্রামিং লজিক শেখা অনেক কঠিন। HTML CSS কিচ্ছু নেই, একদম মোস্ট ইজিয়েস্ট থিং। যাই হোক, থেকে ডাটা স্ট্রাকচার, হ্যাঁ ডাটা স্ট্রাকচার অ্যালগরিদম, ডাটা স্ট্রাকচার। ইয়েস স্যার। আমি এখন আর এইসবে যাচ্ছি না, তাহলে আমরা ক্রমশ দূরে সরে যাব। Data structure is required for each and every programming. Data structure means you have to store the data in such form so that you can store, retrieve, manipulate the data easily. The logical formation of data, that is called data structure. You can implement the data structure through C, you can implement the data structure through C++, Java, Python, everything. Data structure is a concept. Programming language is different. Using the programming language, you have to implement the data structure. Okay? Okay, sir. So the data structure is not a language. So this is fifth generation language. In fifth generation language, this is mainly based on artificial intelligence, machine language, machine intelligence. Example of 5GL is Prolog, Mercury. These are some common example. So this is up to the fifth generation language. This is the journey of programming language. Okay. Next. Okay, sir. Next is history of C programming language. Oh, we have already late. Okay. So just we am giving a brief history of C programming language. At the very first, ALGOL 62 was developed. It is a general purpose language.
before that, for specific purpose, some specific programming language was developed. Algol 60 was the first general purpose of software. That means a programming language that can able to do several type of work. This is Algol 60, but it was too tough, and reducing its some abstractness, combined programming language or CPL was developed at Cambridge University, deriving some features of Algol 60. This is CPL. And after creating CPL in 1967, Martin Richards created a scaled down another simpler version of CPL, that is BCPL, using just retrieving the basic features, and named it Basic Combined Programming Language, or BCPL. That is not incorporating all the features, only the basic features of CPL. What a new language has been formed, that is BCPL. After that, in 1970, in AT&T Bell Lab, another language B has been created. It is another easier version, reducing much more complexities. A B language has been formed, and from using this B, using BCPL and adding some extra feature, C language has been formed in 1972 by Dennis Ritchie, obviously at AT&T Bell Lab. So first Algol 60, then from Algol 60 to CPL, next its scaled down version, simpler version, BCPL, from BCPL to B, then B, features of B, features of BCPL, and some extra features C has been formed. Then several version of C has come, and after standardizing ANSI, that is American National Standard Institute, it formed a standardized version of C in 1988 and named it ANSI C. And whatever today you are getting the C language, it is a version of ANSI C. তাহলে জার্নিটা কি দাঁড়ালো? প্রথমে অ্যালগল 60 থেকে তৈরি হলো সিপিএল বা কম্বাইন্ড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, সেইটা থেকে আরো তার বেসিক ফিচার গুলোকে নিয়ে তৈরি করা হলো বেসিক কম্বাইন্ড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বা বিসিপিএল। বিসিপিএল থেকেও আবার আর একটা স্কেল ডাউন ভার্সন তৈরি হলো বি আর বিসিপিএল, এই দুটো মিলিয়ে আরো কিছু এক্সট্রা ফিচার অ্যাড করে তৈরি হলো সি। মানে বি থেকে এসছে সি, বিসিপিএল এর শুধু বি এসছিল, সেই বিটা থেকে আসলো সি, এবং পরবর্তীকালে এটাকে স্ট্যান্ডার্ডাইজ করা হলো উইথ অ্যানসি। দিস ইজ দ্য স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে। হ্যাঁ বলে ফেলো। বলছি ফার্স্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তো ফোরটান, তাই তো? ফার্স্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ফোরটান না তো? মানে আমি বলতে চাইছি তার আগে তো নিশ্চয়ই আরো কিছু রয়েছে, কিন্তু তাহলে সিটাকেই কেন মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয়? না, সিটাকে মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয় আগে তৈরি হয়েছে বলে না। সি ল্যাঙ্গুয়েজটা দেখো এখন কোথাও ফোরটান শেখানো হয় না। না শেখানো হয়, দেখবে কোনো সিলেবাসে ফোরটান নেই, কিন্তু সি এখনো আছে। কেন আছে? এবং শুধু তাই নয়, সি প্রোগ্রামিং এখনো বিভিন্ন জায়গায় ইউজ হয়। ইভেন ইফ এই যে পাইথন তৈরি হয়েছে, পাইথনের বেশিরভাগ জায়গা তৈরি হয়েছে সি প্রোগ্রামিং দিয়ে, সি থেকে। হ্যাঁ স্যার, সিটা হচ্ছে এমন একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, ফার্স্ট অফ অল তোমাদের সিলেবাসে এখনো সি রাখা হয়েছে তার কারণ সি এমন একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা তুমি যদি একবার শিখে যেতে পারো, ভবিষ্যতে আর কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে তোমার অসুবিধা হবে না। এটা হচ্ছে 1 নম্বর পয়েন্ট, যার জন্য সি এখনো ইউজ মানে তোমাদের সিলেবাসে রাখা হয়েছে। 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে এখন যেহেতু এই 4GL 5GL এসে যাওয়ার জন্য এখন অনেক টুলস তৈরি হয়ে গেছে, ডাইরেক্টলি সি দিয়ে এখন আর অনেক কিছু লেখা হবে না। এই যে উইন্ডোজ প্রোগ্রামিং, সি অ্যাকচুয়ালি সি দিয়ে তোমরা যখন প্রোগ্রামিং লিখবে দেখবে ক্যারেক্টার ইউজার ইন্টারফেসে কাজ হচ্ছে, দেখতে ভালো না। হ্যাঁ, কিন্তু উইন্ডোজ, এই উইন্ডোজ এর ব্যাক এন্ডে কি আছে? সি আছে। এই কিন্তু উইন্ডোজ যে স্ট্রাকচারটা, উইন্ডোজ যে সুন্দর দেখতে একটা জিনিস হচ্ছে, সেটা তৈরি করা হয়েছে সি দিয়ে। এখন আর সি দরকার নেই, কিন্তু এবার যদি উইন্ডোজে কোনো কিছু কারেকশন করতে হয়,
তাহলে তোমাকে কোন ল্যাঙ্গুয়েজটা জানতে হবে? সি জানতে হবে। সি। তোমার একটা টুলস ডাইরেক্টলি তোমাদের লাগবে না, কিন্তু প্রোগ্রামাররা যখন তুমি একটা বড় হাউসে কাজ করবে, সেই বড় হাউসে কাজ করতে গেলে তোমাকে একটা টুলস তৈরি করতে হবে। টুলস মানে কি? পার্টিকুলার একটা কাজের জন্য একটা সফটওয়্যার, সিস্টেম সফটওয়্যার। সেই কাজটা তুমি একটা হিউজ কাজ করে দিলে। যেমন একটা কমন এক্সাম্পল ছিল যে আগে যখন কোবল প্রোগ্রামিং হতো 2000 সালের আগে আমরা সবসময় 2 ডিজিট লিখতাম। 4 ডিজিট 1997 লেখার দরকার হতো না, 97, কারণ 1897 সালে কম্পিউটার ছিল না, তো 2 ডিজিট লেখা হতো। কিন্তু যখনই 00 আসলো বা 01 আসলো, তখনই কি 1900 হতে পারে, আবার 1901 হতে পারে। তাহলে এই যে ব্যাপারটা, এই 1901 বলছি, সরি 2001 হতে পারে। তাহলে এই যে 4 ডিজিট করতে হলো, তাহলে আগে প্রোগ্রাম গুলো তখন ইয়ারের জন্য 2টো ডিজিট রাখা হতো, পরে 4 ডিজিট রাখা হলো। তাহলে টোটাল প্রোগ্রামের চেঞ্জ নেই, কিন্তু হিউজ কোবল প্রোগ্রাম গুলো খুব বড় বড় প্রোগ্রাম হতো। সেই প্রোগ্রামে যেখানে যেখানে ডেট ফিল্ড আছে, সেই ডেট ফিল্ড গুলোকে 2 ডিজিট থেকে 4 ডিজিট করা হবে, তার আগে 19 অ্যাড করে দেওয়া হবে, কারণ তখন ততদিন পর্যন্ত সব ডেটা 19 এরই ছিল। এই কাজটা একজন হিউম্যানকে বসে বসে করতে গেলে এটা ভেরি টিডিয়াস জব। কোথায় মিস করবে, কোথায় করবে না, খুব মুশকিল। তার জন্য একটা প্রোগ্রাম লেখা হলো, দিস আর কল্ড টুলস। তোমরা দেখবে যে একটু যারা একটু নাড়াচাড়া করা দেখবে, Y2K প্রবলেম বলে সেই সময় একটা প্রবলেম ডিসকাস করা হতো। এইটা হচ্ছে Y2K প্রবলেম ছিল। এই ধরনের টুলস, বিভিন্ন টুলস তৈরি করা হয় এখনো সি দিয়ে, কারণ সি এর মতো ফ্লেক্সিবিলিটি আর অন্য কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে পাওয়া যায়। দ্যাটস ওয়াই কল সি ইজ দ্য মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ, মাদার অফ অল ল্যাঙ্গুয়েজ। সি থেকে ডেভেলপ হচ্ছে জাভা, পাইথন। সমস্ত কিছু আইদার ব্যাকগ্রাউন্ডে সি আছে, অথবা সি জানলে তোমার এইগুলো শিখতে কোনো অসুবিধা হবে না। ঠিক আছে। আমরা এটা আর প্রোগ্রামিং যে ল্যাঙ্গুয়েজ চিরকাল আসবে। আমরা যখন পড়াশোনা করেছি তখন আমরা শুধু সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখেছিলাম, কোবল শিখেছিলাম, আরো অন্য ফরটান শিখেছিলাম, বেসিক শিখেছিলাম, কিন্তু সি প্লাস প্লাস, জাভা, পাইথন এগুলো কিন্তু আমরা তখন শিখিনি, তখন ছিলই না এই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো, বা থাকলেও আমাদের এখানে অতটা পপুলার ফর্মে ছিল না, জাস্ট এসছে সিলেবাসের মধ্যে আমাদের ছিল না। আমরা যখন এমসিএ করেছি, এমটেক করেছি, তখন আমাদের এই সিলেবাস এগুলো ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে এসছে। কিন্তু যেহেতু আমরা খুব সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ খুব ভালো জানি, আমাদের বাকিগুলো শিখতে কোনো অসুবিধা হয়নি। তুমি যদি আমি যখন তোমাদের জাভা বা পাইথন পড়াবো, তোমার একবারও মনে হবে না যে স্যার কখনো কোনো কলেজে বা ইউনিভার্সিটিতে এই ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখে আসেন। তোমাদের ক্ষেত্রেও এটা কি শিখতেই হবে, তোমাকে নিজেকে আপগ্রেড করতেই হবে। আজকে যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো শিখছো, 10 বছর পরে সেই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে কাজ হবে না, অন্য নতুন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে কাজ হবে। তোমাকে শিখে নিতে হবে, তোমাকে এক্সপার্টাইজেশন আনতে হবে। কিন্তু তোমার বেসটা যদি তৈরি থাকে, সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যদি তুমি ভালোভাবে জানো, আজও ইন্টারভিউ এ সি প্রোগ্রামিং থেকে কোশ্চেন হয়, তার কারণ দেখে নেওয়া হয় তোমার বেসটা কতটা ভালো। তুমি যদি সি প্রোগ্রামিং ভালো জানো, দ্যাট মিনস তুমি বাকিগুলো শিখে নিতে পারবে, এটা ওরা ধরে নেয়। এটাই হচ্ছে বিউটি অফ সি। ওকে ওকে স্যার। তো আমার মনে হয় আর ওয়াই সি সো পপুলার এটা ডিসকাস করার কোনো দরকার নেই। তো জাস্ট এগুলো একটু গো থ্রু করে নিও, আমি আর এখানে কিছু বলছি না। নেক্সট লাস্ট স্লাইড, পজিশন অফ সি ইন দ্য জেনারেশন অফ ল্যাঙ্গুয়েজ। অলরেডি তোমরা স্লাইডেই দেখেছো এটা থার্ড জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ। থার্ড জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে সাথে দ্যাট মিনস এটা হচ্ছে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ, মেশিন আর্কিটেকচার ডিপেন্ডেন্ট নয়, বাট সি হ্যাজ দ্য ফিচার্স অফ অ্যাক্সেসিং দ্য হার্ডওয়্যার কম্পোনেন্ট। You can directly access the hardware component, you can directly access the port, you can directly access the registers. That means C has the facility of high level language as well as low level language. Actually bola uchit C is a high level language with low level feature, high level language with low level feature. এইটাকেই অনেক অথর এটাকে যেহেতু হাই আর লেভেল এই জন্য রেসপেক্টে, মাঝামাঝি রেসপেক্টে বলছি এটা মিডিল লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ। বাট মিডিল লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ নট ইন দ্য সেন্স দ্যাট ইট ইজ নট এ ফুললি হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ মিডিল লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ। ইট হ্যাভ দ্য ফিচার্স অফ বোথ লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ কল্ড মিডিল লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ।
To me, it is better to say that C language is a high level language with low level feature. তোমরা যেটা ইচ্ছা বলতে পারো। আর যদি পরীক্ষায় শর্ট কোশ্চেন আসে এমসিকিউ, তাহলে মিডিল লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ অপশন থাকলে মিডিল লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ দেবে, হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ অপশন থাকলে হাই লেভেল দেবে, দুটোই থাকলে মিডিল লেভেলে দিও। ওকে, so today up to this. আর যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে বলো। No, sir. হ্যালো স্যার, হ্যাঁ বলো। দিকটা একবার বলবেন? তাহলে আজকে আমরা তাহলে কি কি পড়বো, মানে কোন কোন বিষয়গুলো পড়বো ওটা জিজ্ঞেস করছি। এই যা যা ডিসকাস করলাম আমরা, ল্যাঙ্গুয়েজ, তারপরে হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ, হ্যাঁ এইগুলো পড়বে। সি এর হিস্ট্রি পরীক্ষায় আসবে না কখন, জেনে রাখা ভালো। স্যার এই স্লাইড গ্রুপে পাঠিয়ে দেবেন তো? না স্যার এই স্লাইড গুলো পাঠিয়ে দেবো। হ্যাঁ স্যার স্লাইড গুলো পাঠিয়ে দেবেন। আমি যেটা তোমায় বললাম, যেটা আমরা প্রথমেই বলেছি, যে তোমরা ব্যাচটাতে সবাই জয়েন করে যাও, বিটার জন্য একটা ব্যাচ তৈরি করো এবং সেটাতে সবাই জয়েন করে যাও। সেখানেই আমি গুগল ক্লাসের লিঙ্কটা দিয়ে দেবো। ওকে, এবং গুগল ক্লাসের লিঙ্ক দিয়ে জয়েন করলে গুগল ক্লাসের মধ্যে তোমরা আজকের ক্লাসের স্লাইডও পেয়ে যাবে, আজকের চ্যাপ্টারটারও মানে ই ভার্সনটা পেয়ে যাবে, স্ক্যান কপিটা পেয়ে যাবে। ওকে ওকে স্যার, ওকে স্যার। স্যার বলছি লাস্টেরটা একবার বলবেন, লাস্টে যেটা হাই ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা বলবেন। হাই ল্যাঙ্গুয়েজ বললাম সি হচ্ছে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ। সি এর মধ্যে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজও আছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ লো লেভেল ফিচারও আছে, সুতরাং সেই জন্য এটাকে বলা হয় মিডিল লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ। স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি তাহলে ওই সি মানে প্রোগ্রামিং এর যে গ্রুপটা খোলা হয়েছে ওই লিংকটা কি মেইন গ্রুপে আমি দিয়ে দেবো একবার? হ্যাঁ দিয়ে দাও, যাতে লিখে দেবে দিস ইজ ফর বিটা ব্যাচ অনলি, এই সরি আলফা ব্যাচ অনলি, সরি হ্যাঁ সেটা লিখে দেবে। ওকে, আচ্ছা এবার তোমরা একটু সবাই মিউট থাকো, আমি মিউট করে দিচ্ছি। যে রেকর্ডিং করবে স্যার তাকে হয়েছে। বলেছি হ্যাঁ এসে গেছে। ওকে, একটা হ্যাঁ কথা কি বলছো বলো। হ্যাঁ বলো বলো। যে রেকর্ডিংটা করবে তাকে বলছি যে ইউটিউবে যদি আপলোড করে লিংকটা দিয়ে দিস তাহলে সুবিধা হয়। ইউটিউবে অনেক জায়গা কম থাকে, মানে লাগে আর কি। আমি ইউটিউবে আমার চ্যানেল নেই, পারবো না। আমি রেকর্ডটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়ে দেবো, তো কাউকে ইউটিউবে করে তুই আমার সাথে পার্সোনালি এত বড় ভিডিওটা হোয়াটসঅ্যাপে দিতে পারবি না, হোয়াটসঅ্যাপে 2 মিনিট 50 সেকেন্ডের বেশি দেওয়া যায় না। ঠিক আছে। একটা কাজ কর না, অন্য অনেক নেট খেয়ে তাহলে যার ইউটিউবে চ্যানেল আছে সে রেকর্ডটা কর, দেন সে ইউটিউবে আপলোড করে দিবি, দেন আমাদের লিংক দিয়ে দিবি। টেলিগ্রামে দিতে পারিস, টেলিগ্রামে পুরোটাই আপলোড হয়। যার চ্যানেল নেই একটা আমার জাস্ট টেলিগ্রাম আছে, নামটা দিয়ে খুলে দেবে। আমার টেলিগ্রাম আছে, আমি টেলিগ্রামে দিয়ে দেবো। হ্যাঁ তো স্যারকে টেলিগ্রামে দিয়ে দিস। হ্যাঁ না আমার লাগবে না, এটা তোমরা এটা রেকর্ডিংটা টেলিগ্রাম না করে তোমাদের তুই আমাকে পার্সোনালি তুই মেসেজ করবি, আমি তোকে বলে দেবো টেলিগ্রাম তো অনেকে থাকে ইউটিউবতে চ্যানেল খুলে করে দিবি। ঠিক আছে। ওকে, তোমরা নিজেদের যে গ্রুপটা করেছো সেখানে কথা বলে এগুলো রেডি করে নেবে। ওকে, মানে এই জন্যই তোমাদের নিজেদের কথা বলার জন্যই ওই গ্রুপটাকে আমরা তৈরি করতে বলেছি, সেটা তোমরা করে নেবে। ওকে ফাইন, আচ্ছা ঠিক আছে। তাহলে আর আদার বিশেষ কিছু বলার নেই, আমরা তাহলে এবার ক্লাস শুরু করতে পারি। তোমাদের দিক থেকে কোনো যদি কোনো কিছু জানার থাকে, কিছু বক্তব্য থাকে বলতে পারো, না হলে আমরা ক্লাসটা স্টার্ট করবো। নো স্যার, স্টার্ট করে দিন। স্টার্ট করে দিন। স্টার্ট করে দে। ইয়েস স্টার্ট করে দিন। শিওর, ওকে ওকে ঠিক আছে, এত জন্য বলতে হবে না। ওকে নেক্সট, একটু সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো যেটা, যে ক্লাস টাইমে তোমরা সবাই মিউট থাকবে। যখনই যদি কোনো কিছু আস্ক করার থাকে তাহলে অবশ্যই নিজেকে আনমিউট করে জিজ্ঞেস করবে। তাহলে আমরা ক্লাস, আচ্ছা একটু শুরু করার আগে আমি একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নিই, এক মিনিট ওয়েট করো।
ওকে ফাইন। আচ্ছা, আরো আরো একটা জিনিস অলরেডি তোমরা শুভেন্দু স্যারের ক্লাসে নিশ্চয়ই খেয়াল করেছো যে জুমের এই ইয়েগুলো সেশনগুলো 40 মিনিটস এর হয়। তো আমি 9:55 এ স্টার্ট করেছি, সো 10:35 এ সেশনটা অফ হয়ে যাবে। তো সেশন অফ হয়ে গেলে আবার সেম লিঙ্ক দিয়ে আবার জয়েন করবে, যে লিঙ্ক দিয়ে তোমরা এই ক্লাসটায় জয়েন করেছো সেম লিঙ্ক দিয়ে আবার জয়েন করে যাবে, ঠিক আছে? দুবার হয়তো তোমাদের জয়েন হতে হবে, তো আরো একবার তোমরা এটা দিয়ে জয়েন করে যাবে। ওকে, তো আমরা ক্লাসটা স্টার্ট করি। You know, the name of your paper is programming for problem solving. That means here we will solve our problems through programming, means through some programming language. So first of all, we want to know what is language. What do you have idea about the language? Any language. We are not talking about computer language. We are talking about any language. What do you feel? What is language? Tell me, anyone? বাংলায় বলছি স্যার। Sure. ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে মানে ভাষা যাকে বলি, তার হচ্ছে মনের ভাব প্রকাশ করার একটা মাধ্যম। Exactly. That means we can define the language as a mode of communication. Okay, mode of communication by which express ourselves. What we want to say, that have to be expressed through some language. Language এর মাধ্যমে আমরা কমিউনিকেট করব। আমি আমার কথা, আমি যেটা এক্সপ্রেস করতে চাই, যেটা বলতে চাই, সেটা তোমাকে জানাবো। তুমিও আবার একইভাবে সেই ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমেই আমাকে তুমি কি বলতে চাইছো সেটা আমাদেরকে জানাবে। সো দিস ইজ ল্যাঙ্গুয়েজ, দ্যাট ইজ মোড অফ কমিউনিকেশন, মিডিয়াম অফ কমিউনিকেশন। Communication may be verbal or linguistic. Linguistic communication and verbal communication both are same. That means it may be verbal or non-verbal, that is, or linguistic or non-linguistic. Verbal communication means when you expressing our expression by saying something. আমরা মুখের কথা বলে কিছু এক্সপ্রেস করতে চাইছি, that is verbal or linguistic. Language, যার মধ্যে ল্যাঙ্গুয়েজ, লিঙ্গুইস্টিক। তো কিছু যখন আমরা মুখে ভাষাতে আমরা যখন কিছু এক্সপ্রেস করছি বা রিটেন ফর্মে কিছু এক্সপ্রেস করছি, সেটাকে বলা, যখন আমরা মুখের ভাষার মাধ্যমে যেটা বলছি, দ্যাট ইজ ভার্বাল অর লিঙ্গুইস্টিক। আর একটা কি হচ্ছে, কিছু সিম্বলের মাধ্যমে, কিছু ডায়াগ্রামের মাধ্যমে কিছু রিপ্রেজেন্ট করছি, সেটা হচ্ছে কি নন লিঙ্গুইস্টিক বা নন ভার্বাল। মানে কমিউনিকেশনটা ভার্বাল কমিউনিকেশন হতে পারে, নন ভার্বাল কমিউনিকেশন হতে পারে, লিখতেই হবে নট দ্যাট। সাপোজ আমরা কিছু নোটেশন, কিছু যারা হিয়ারিং ইম্পায়ার্ড আছে তাদের জন্য তোমরা দেখেছো যে তারা কিছু মুখ এবং আঙুলের কিছু সিম্বলের মাধ্যমে তারা এক্সপ্রেস করে, দ্যাট ইজ নন ভার্বাল কমিউনিকেশন। সো হোয়াট এভার মে বি হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ স্যার, চীনে যেটা স্যার ইউজ হয় সেটা নন ভার্বাল বলে। চীনে বলে না, চীনে ভার্বাল নন ভার্বাল দুটোই আছে। চীনের লোক কি কথা বলে না? বলে তো স্যার, ওদের যে লেখাটা সেটা নন ভার্বাল। না, চীনে ওরা লিখছে যেটা, সেটাই কিন্তু মুখে বলছে। যারা আর কি কথা মানে আমাদের ইংলিশ বা বাংলা, আমরা যেমন ইংলিশ বা বাংলা আমরা লিখছি এবং মুখেও কিন্তু সেটাই বলছি। এই যে আমি কথা বলছি, এই যে কথাটা, এটা আমরা মুখেও যেমন বলছি, লিখতেও পারি। এটা হচ্ছে লিঙ্গুইস্টিক। এটা ভার্বাল, এটা পড়া যায়, বলা যায়, মুখের আওয়াজ করে, ফেনোটিক, এটা একটা সাউন্ড আছে। আর যারা কথা বলতে পারে না, তোমরা দেখবে যে নিউজ মানে আমাদের যে ডিডি যে চ্যানেলগুলো হয়, সেখানে দেখবে, বা অন্য আরো অনেক জায়গাতে, যে যারা কথা বলতে পারে না তাদের জন্য কিন্তু একটা খবরই বলা হয়, কিন্তু কিছু নোটেশনের মধ্যে কোনো আওয়াজ নেই।
বা সাইড থেকে একজন আওয়াজ দিয়ে বলছে এবং আরেকজন হাত নেড়ে এবং মুখের এক্সপ্রেশন দিয়ে, হাত এবং মুখের এক্সপ্রেশন দিয়ে সেই নিউজটাই সে পড়ে শোনাচ্ছে। সেক্ষেত্রে যে কানে শুনতে পায় না তার কাছে তো আমি বললাম হাই হ্যালো কেমন আছো, সে শুনতে পাবে না নিশ্চয়ই, কিন্তু তাকে আমি সে দেখতে পাচ্ছে, যেহেতু সে দেখতে পাচ্ছে তাহলে তার দেখার মতো করে কিছু নোটেশন, সেই নোটেশনটা তারা জানি। সেই সিম্বলস গুলো আমরা তাদেরকে ইউজ করছি, সেই সিম্বল গুলো ইউজ করার মাধ্যমে তাদেরকে আমরা বোঝাচ্ছি। এবার যেহেতু সে জানে, তুমি জানো না, তুমি ওই 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 নিউজটা শুনলে কিছু বুঝতে পারবে না, যদি শুধু দেখো সাউন্ডটাকে অফ করে, তাহলে তুমি হয়তো কিছু বুঝবে না, কিন্তু তুমি যদি শিখে যাও তাহলে জানতে পারবে। তাহলে এটা হচ্ছে নন ভার্বাল কমিউনিকেশন, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তাহলে ভার্বাল কমিউনিকেশন মানে যখন আমরা কিছু বলে বোঝাচ্ছি মুখের কথায় আওয়াজ করে সাউন্ড করে, ফেনোটিক ব্যাপার আছে যেখানে, সেটা হচ্ছে ভার্বাল কমিউনিকেশন। আর আরেকটা হচ্ছে নন ভার্বাল কমিউনিকেশন। হ্যাঁ হ্যাঁ বল। Sir, can you communicate in English? Okay. What I am saying, we already discussed this thing previously. What we are saying in verbal mode, that means that if there is some phonetic sound, then it is called verbal communication. We are expressing by making some sound. Okay, this is called verbal communication. And if we express by mentioning some pattern of figure and mouth, then there is no sound in it, then it is called non-verbal communication. If there is no sound in it, no phonetic noise in it, then it is called non-verbal. If the sound is present there, then it is called verbal. Okay, so whatever may be, the language is language, that means we are expressing ourselves, what we want to say, that have to be understood by others, that may be verbal and non-verbal. Apart from verbal and non-verbal, there is a major classification in case of language. Do you have any idea about the classification of language? No. Okay. স্যার ওই সি প্লাস প্লাস জাভা? না Sir, high level language, low level language. তোমরা যেগুলো বলছো এগুলো সবই হচ্ছে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। আমরা কিন্তু কম্পিউটার বা প্রোগ্রামিং এই কথাগুলো কোথাও ইউজ করিনি। আমরা কি বলেছি, হোয়াট ইজ ল্যাঙ্গুয়েজ, তাই না? এই যে এতক্ষণ যে যারা কথা বলতে পারে না বোবা, তাদের রেসপেক্টে বললাম, এখানে কি কম্পিউটার আছে? নেই। তাহলে বেসিক্যালি আমরা আসবো, কম্পিউটারে আসবো। তাহলে বেসিক্যালি ল্যাঙ্গুয়েজকে আমরা কিভাবে ভাগ করতে পারি? হ্যাঁ, ওয়ান টাইপ অফ ক্লাসিফিকেশন ইজ ভার্বাল এন্ড নন ভার্বাল। দিস ইজ ওয়ান টাইপ অফ ক্লাসিফিকেশন। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, there is a major classification, that is, one is natural language and another is artificial language. Suppose the Bengali, English, Hindi, Chinese, French, German, whatever may be. Can you say who are the creator or founder of this language? Who is the founder Yes, of sir. Bengali Yes, sir. language? Danish. Danish. Rachit. Yeah, I don't know. But Ritchie. He yes, is the sir. founder of C language, but I am not asking about the founder or creator of C language. I am asking about Bengali, English, French, Hindi, German, whatever may be the people of the origin discovered it itself. Okay, that means there is no one who created this type of languages. These are the languages that are generated automatically, spontaneously, based on the geographical diversity, the residence, outfits, food habits, behavior, and mainly the structure of tongue. In different geographical region, different type of language form, and these are formed spontaneously. Even if in a particular language you may get different form of that language,
suppose if we're talking about the Bengali language, as we are in the Bengal, the style of Bengali language in Kolkata is differ from Murshidabad, differ from Midnapur, Yes, differ sir. from Alipurduar. Yes, sir. So Obviously. in different, obviously they are common. That's why these are Bengali language. স্যার বাকি সবাইকে মাইকটা বন্ধ করতে বলুন না, মিউট করতে বলুন। Obviously, please mute everyone. Okay, মাইকটা মিউট করে রাখো, তাহলে আমার কথাটা শুনতে সুবিধা হবে। Okay, so what we are finding, if you think broadly, then we get different language, and within the same language, within the same region, within the same part, we also get some sub language or different, not even if you do not say it's sub language, you can say the different pattern of the same language. This is true for English, this is true for Bengali, this is true for Hindi, this is true for English, and for almost for every language, because all these are spontaneous language. That's why this is called natural language. Apart from this, there are some language which are not created automatically, not spontaneous, rather developed by someone or some group of people. We already discussed the language about the hearing impaired. You know from history that about the some scripting letter, there some symbols are used, that's the meaning of that symbol is only known to the sender and the receiver. No one else knows about the symbol. That's why if that letter is reached to someone hands apart from the valid one, they can get the letter but can't understand anything from that letter. That's why that type of letter was sent. So whatever maybe these languages, bolo স্যার এগুলো কি লিখে নেবো, মানে খাতায় লিখতে হবে স্যার? এগুলো লিখতে হবে না, এগুলো জাস্ট একটু জেনে রাখো। ওকে স্যার, এগুলো জেনে রাখো। ইভেন ইফ এগুলোর আমি তো বলেছি যে এই চ্যাপ্টারটার স্ক্যান কপি আমি তোমাদের পাঠিয়ে দেবো, সেখানেও তোমরা দেখে নিতে পারবে। অ্যাকচুয়ালি আজকে যে ক্লাসটা আমরা করাচ্ছি এটা হচ্ছে তোমাদের, এটা হচ্ছে একটা বেসিক নলেজ। একটা ল্যাঙ্গুয়েজ সম্বন্ধে জানতে গেলে তার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দরকার, তো সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটা তোমাদের এখন আমরা বলছি। আমরা প্রবলেম সলভিং স্টার্ট করব মেবি টুডে at the end or from next class, whatever maybe, দেখা যাক কত দূর আমরা যেতে পারি। ওকে, তো যাই হোক, তো যেটা বলছিলাম যে অ্যাপার্ট ফ্রম ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ আরেক ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে যেখানে আমরা কি করছি, যে ল্যাঙ্গুয়েজটা ক্রিয়েটেড বাই সাম গ্রুপ অফ পিপল আর সাম পিপল or maybe by one or two, যেটা কি হচ্ছে স্পন্টেনিয়াস নয়, অটোমেটিক্যালি তৈরি হয়নি। আমরা ফিক্সড, এই যে একটু আগে বললাম সাংকেতিক চিঠি, স্ক্রিপ্টিং লেটার, কি হচ্ছে some symbol had been decided, the meaning of that symbol is known to the receiver and sender. যে লিখছে সে জানে, যে যাকে পাঠাচ্ছে সে জানে, ইন্টারমিডিয়েট কেউ জানছে না, সাংকেতিক চিঠি। So this is called artificial language. Our computer programming language, হ্যাঁ বলো, আরেকবার বলো। বলছি আর্টিফিশিয়াল মানে কি? আর্টিফিশিয়াল মানে হচ্ছে কৃত্রিম ভাবে তৈরি করা, বাংলা বললে আমরা যা বুঝি। তাহলে আর্টিফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ মানে যেটা অটোমেটিক্যালি হয়নি, স্পন্টেনিয়াসলি হয়নি, আমরা তৈরি করেছি, নিজেরা তৈরি করেছি। যে আমরা বলেছি যে এই সিম্বলটার মানে এই সিম্বলটার মানে এই এন্ড সো অন, ঠিক আছে? Actually written form of any language is also artificial, because এই যে একটা এ লিখছি আমরা, কি এখানে একটা দাগ দিচ্ছি, একটা দাগ দিচ্ছি, মাঝখানটা দিয়ে কেটে দিচ্ছি,
এটা করলে এ, এই সিম্বলটা এ কেন বলা হয়েছে? কারণ এটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ আছে, বলা হচ্ছে এই দাগটা দিলে এটাকে এ বোঝাবে, কিন্তু উচ্চারণটা কিন্তু আমরা স্পন্টেনিয়াস হয়ে এসছে। ইভেন ইফ তুমি দেখবে স্পেলিং গুলো একই ওয়ার্ডের স্পেলিং, আমেরিকান অ্যাকসেন্ট একরকম, ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট একরকম, এবং তার জন্য স্পেলটাও ডিফার করে। তাহলে কিন্তু সিম্বলটা একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজড হয়ে গেছে। সিম্বলটা one kind of artificial language because this language, these symbols are fixed. So computer languages বা others language, যে কোনো artificial language যেখানে বলা হয়েছে যে কোনো একটা স্পেসিফিক সিম্বল, সেই সিম্বল গুলোকে তার একটা মিনিং দেওয়া হয়েছে এবং সেই মিনিং এর মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে, এটাকে বলা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ। আশা করি বোঝা গেছে। হ্যাঁ স্যার। ওকে, নেক্সট। তাহলে আমরা ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝলাম, এবার আর্টিফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝলাম। তাহলে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বলো। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ, স্যার বলো। ধরুন অ্যাপ্লিকেশনটা হচ্ছে যে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ, আর আমরা বানিয়েছি সেটাকে অ্যাপসটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ। অবভিয়াসলি এটা স্যার এক্সাম্পল হবে? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। মানে যে কোনো কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, সেটা তুমি অ্যাপ বানাও বা ওয়েব ডিজাইন করো কি ডেস্কটপ পাবলিকেশন করো, হোয়াট এভার মেবি, when you are using some programming computer language, when you are using some computer language, that computer language cannot be created spontaneously, তাই না? Computer understand only 0 and 1. You have Binary to domestic. হ্যাঁ, বাইনারি নাম্বার। অলরেডি তোমরা ফার্স্ট ক্লাসে শুনেছো বা অলরেডি এর আগেও তোমরা যারা কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন বা কম্পিউটার সায়েন্স পড়ে এসছো তারা জানো